Now let us move for 3 more questions. See, 9 questions are there, each carries 3 marks, totally 27 marks. Question number 25th one. The third and fifth term of an AP are respectively 11 and 19. Find its nth term and hence find 20th term. Okay, so simple. Question is from AP. What is given here? Third term of the AP is 11. Third term means it is given A3 equals 11. And fifth term is 19. Fifth term means A5. Yes, A5 is 19. Then what is the question? Find its nth term. Nth term means we have to find an equals question mark. That means you have to find the rule in which this AP is constructed. Yes, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ nth term ಅನ್ನ? an ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ a plus n minus 1 into d. Yes, you know the formula. That means we have to find a as well as we have to find d. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಡಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ಲೂ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 11 and fifth term is 19. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ a plus 2d equals 11, equation number 1. Fifth term means a plus 4d equals 19. It is equation number 2. Now, yes, you know it is a pair of linear equation 2 variable. If you solve these two equations, you will get the value of a and d. Yes, let us go for elimination method. Coefficient of a is same. Therefore, directly we can use elimination method. Better is subtract equation 2 from equation number 1. This one becomes minus. This plus becomes minus. This plus becomes minus. Yes, plus a minus a get cancelled. 2d minus 4d. Yes, it is plus. This one is minus. We have to go for subtraction. If you subtract 2 from 4, you will get 2d. Bigger number is 4, its sign is minus. Okay, equals. Now 11 minus 19. This one is plus, this one is minus. We have to go for subtraction again. You will get 8, but bigger number is 19, its sign is minus. Now we have to find the value of d. Therefore, transfer this 2 to that side. That is d equals minus 8. Here into is there. You have to write divided by minus 2. Don't change, plus 2. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ minus 2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ minus by minus becomes plus. 2 1s are 2 4s are 4 by 1 means 4. Therefore, the common difference of the AP is 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d equals 11. ಎ means as it is plus 2 into d. d means it is 4 equals 11. That is a plus 2 4s are 8 equals 11. Transfer 8 to that side. That is a equals 11 minus 8, that is 3. Yes, we got the value of a as well as d. ಎಸ್, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್? nth ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎ ಪಿನ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ a plus d, ದಟ್ ಇಸ್ 3 plus 4 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 plus 4 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 15, so on. Yes, you can verify. Third term is 11. See, third term is 11. If you find the fifth term, yes, you will get 19. Yes, our answer of A and D are correct ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Now go for the question. We have to find the nth term. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, nth ಟರ್ಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ a plus n minus 1 into d. ಎಸ್, a means 3 plus n minus 1 into d means common difference, it is 4. Now simplify 3 plus it is monomial with binomial. 4 into n is 4n. Minus into plus is minus. 1 4s are 4. Now 3 minus 4, this one is plus, this is minus. You have to go for subtraction. Yes, you will get 1, bigger number 4, its sign is minus, plus 4n. Therefore, the nth term of the AP is minus 1 plus 4n. Mugililla, the question, and hence find the 20th term. That means using this formula, you have to find the 20th term. Yes, you can use even a plus 19d, a formula use ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ hence find the 20th term ಅಂದರೆ nth term ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 20th term ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ 20th term ಬೇಕು ಅಂದರೆ a20 ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ a n ಇದೆ, ಪುಟ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? a20 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20th term ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ a20 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ minus 1 plus 4 into 20. ದಟ್ ಇಸ್ minus 1 plus 4 into 20 is 80. Minus 1 plus 80 means you have to go for subtraction. You will get 79. Bigger number 80 is sign plus. Therefore, 20th term ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 79 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 20ನೇ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 79 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, next question, 26th one. If the radii of a circular ends of a conical bucket which is 45 cm high are 28 cm and 7 cm,
Find the capacity of the bucket. Simple question. If the radii of the circular ends of the conical bucket, that means ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಕಾನಿಕಲ್ ಬಕೆಟ್. ಕಾನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಕೆಟ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಶೇಪನ್ನು ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾನಿಕಲ್ ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೋನ್ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯೈಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 28 ಇನ್ನೊಂದು 7. ಕೋನ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ one radius you have to take, bigger radius you have to take it as R1, it is 28 centimeter, smaller radius is 7 centimeter, and it is given the height of the that conical shaped bucket is 45 centimeter. That's why height is given 45 centimeter. What is the question here? Find the capacity of the bucket. That means ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಎಸ್, ವಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/3 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಇಂಟು R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ R1 R2 ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/3 ಇಂಟು ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ 22/7 ಇಂಟು h means height of the frustum, that is 45 into R1 square means 28 square plus R2 square means 7 square plus R1 into R2 means 28 into 7. Okay, continue. That is 1/3 into 22/7 into, better see here, 3 ones are 3, 15 means 3 5s. That's why yes, 1 into 22 is 22/7 into 15 into 28 square. Now you have to find 28 square. That is 28 into 28. If you multiply, you will get 784. Plus 7 square is 7 7s are 49. Plus 28 into 7. If you multiply, you will get 196. Okay, now continue. This is 22/7 into 15 into 784 plus 49 plus 196. You have to add. You will get 1029. Yes, you add pakka. You will get 1029. Now see. This number, I think it is divisible by 7. See, 7 ones are 7. 3 remains, that is 32. 7 4s are 28. 4 remains 49. That's why 7 7s are 49. Therefore, the remaining is 22 into 15 into 147. Now multiply 22 into 15 into 147. If you multiply, you will get 48,510 cc or centimeter cube. Because this radii are given in centimeter, volume will get in cc. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's why it is better to express this answer in liter. Yes, you know how to express in liter. 1 liter means 1000 cc. ಹಾಗಾದ್ರೆ 48,510 cc means how many liters? Let's go for cross multiplication. That is 510 divided by 1000. Yes, 1010 cancel. Now divide 4851 by 100. We'll get the answer. Yes, the answer is 48.51 ಲೀಟರ್. ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಪಕ್ಕ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ 48.51 ಲೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಕೆಟಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ಲೀಟರ್. ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 48.51 ಲೀಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ಫರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್. How many balls, each of radius 1 centimeter, can be made from a solid sphere of lead of radius 4 centimeter? Okay, first of all, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ ಬಾಲ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಬಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಶೇಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಲೆಡ್. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ sphere which is made up of lead. Its radius is 4 centimeter. Now you have to melt this one. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಲೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬಾಲ್ಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು
ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ lead sphere or volume of sphere made up of lead. Yes, it is in the shape of sphere. The formula to find volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. That is 4 by 3 into pi. Okay, I will write pi only. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪೈ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ. R means yes, it is 4 cube. That is 4 by 3 into pi into 4 cube means 4 into 4 into 4. 4 4s are 16. 16 4s are 64. Yes, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆಡ್ ಅಂದರೆ 4 by 3 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು 64 cc ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಲೆಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಲೆಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದೆಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಅಗೇನ್ ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಗೇನ್ 4 by 3 pi r cube. ಎಸ್ 4 by 3 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 cube. ದಟ್ ಈಸ್ 4 by 3 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು 1 cube ಮೀನ್ಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 by 3 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು 1 ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ cc. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 by 3 pi cc ಆಫ್ ಏನು ಬೇಕು, ಲೆಡ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 by 3 pi cc ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೆಡ್ ಬಂದಿದೆ, 4 by 3 pi 64 cc ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಒಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸಿ ಫಾರ್ preparing one ball, 4 by 3 pi cc is required. ಹಾಗಾದರೆ from 4 by 3 pi 64 cc how many balls we can prepare. ಬಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಲ್ ಇರಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಲಿ. ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ 4 by 3 pi cc ಇಂದ 1 ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ 4 by 3 pi 64 cc ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into 4 by 3 pi into 64 whole divided by 4 by 3 pi. ಸಿ 4 by 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1 into 64 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 64. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 64 ಬಾಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ.